Hello dear students, today our topic from the electric current chapter, combination of resistors. See, these are the problems we need to solve it by using series and parallel combination of resistors. We know the equivalent resistance in the case of series combination. R equivalent equal to R1 plus R2 plus R3 plus up to so on Rn. And in the case of parallel combination, 1 by Rp equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus up to so on 1 by Rn. These two formulas we need to apply to solve the series and parallel combination. See the first problem. Here they given the resistors R, 4R, 2R. These are the resistance values. In this 4R and 2R connected in parallel and which is series to the R, and they applied the EMF E. Here they asked to find current through 2R resistor. So for 2R resistor, how much current is flowing we need to find. Suppose if you connected the battery, there will be a flow of current I. ఇక్కడ I ఎలా డివైడ్ అవుతుంది, I1 I2. we need to find I2 equal to question mark, nothing but current through 2R resistance we need to find. For that we need to simplify the circuit. ఒకసారి చూడండి ఎలా సింప్లిఫై చేస్తాను. This is R only. If you simplify the parallel combination, you will get equivalent resistance. I will write that answer what we got. These are parallel. So parallel combination 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. Why? Because here two resistors are connected. So 1 by 4R plus 1 by 2R. LCM is 4R. In the numerator we get 1 plus 2R in 4R 2 times cancel. 1 plus 2 3 by 4R. That is 1 by Rp value. From this Rp value how much? Rp is equal to 4R by 3. We got 4R by 3 is the equivalent resistance value, 4R by 3. And here I current is flowing by applying the EMF, capital E. So next, again we need to simplify the circuit. If you observe R and 4R by 3, if you observe R and 4R by 3, ఆ రెండు ఎలా ఉన్నాయమ్మా, సిరీస్ కాంబినేషన్లో ఉన్నాయి. ఇన్ ద సిరీస్ కాంబినేషన్ టు ఫైండ్ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఆర్ సిరీస్ ఈక్వల్ టు ఫర్ టూ రెసిస్టర్స్ ఆర్ సిరీస్ ఈక్వల్ టు R1 plus R2. here R1 first resistance value R plus what, R2 4R by 3. if you add them, 3 is the LCM, 3 into R 3R plus 4R, so finally you get 7R by 3. 7R by 3 is the final resistance value. ఇక్కడ చూడండి స్టెప్ బై స్టెప్ సాల్వ్ చేసాము. ఫస్ట్ స్టెప్లో ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఫార్ములా అప్లై చేశాను, 4R by 3 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ స్టెప్ నుంచి సెకండ్ స్టెప్ వచ్చింది మనకి. సెకండ్ స్టెప్ నుంచి థర్డ్ స్టెప్కి ఏం చేసాము, R 4R by 3 ఎలా ఉన్నాయి మనకి, సిరీస్ కాంబినేషన్లో ఉన్నాయి. సిరీస్లో ఏం చేయాలి, టూ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూస్ యాడ్ చేయాలి. సో అందుకు R plus 4R by 3 7R by 3. నౌ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ కరెంట్. టు ఫైండ్ కరెంట్ వీ నీడ్ టు అప్లై ఓమ్స్ లా. ఓమ్స్ లా ఫార్ములా ఏంటమ్మా, V equal to IR. V equal to IR is Ohm's law formula. Here voltage is E, current I. What we got, resistance value 7R by 3. From this total current value ఎంత వచ్చింది, 3E by 7R. Take this 3 into left side, 3E by 7R. That is the total current value. But if you observe the first circuit, అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే టోటల్ కరెంట్ ఎలా ఈక్వల్ అవుతుంది, I is equal to I1 plus I2. I is equal to I1 plus I2. అలాగే సెకండ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ చూడండి. ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు, ఏంటి ఆ పాయింట్ అంటే కనుక, సిరీస్ కాంబినేషన్లో కరెంట్ కాన్స్టెంట్, వోల్టేజ్ డివైడ్ అవుతుంది. ఇన్ ద సిరీస్ కాంబినేషన్ కరెంట్ కాన్స్టెంట్, బట్ ఏం డివైడ్ అవుతుంది, వోల్టేజ్ అనేది డివైడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ అప్లై చేస్తాము అంటే ఈ వాల్యూ ఏమవుతుందమ్మా E1, ఈ వాల్యూ ఏమవుతుందమ్మా E2. ఓకేనా, ఇన్ సిరీస్ కరెంట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ బట్ వోల్టేజ్ చేంజెస్. సో దట్స్ వై E1 అండ్ E2. ఫ్రమ్ ద సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఏది రాయొచ్చు, సెకండ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అనుకోండి. సెకండ్, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్, దిస్ ఇస్ థర్డ్. సెకండ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ నుంచి E ఈజ్ ఈక్వల్ టు E1 ప్లస్ E2. E ఈజ్ ఈక్వల్ టు E1 ప్లస్ E2. ఈగా తీసుకోండి. E1 అంటే ఏమవుతుందమ్మా, E1 అంటే ఫ్రమ్ ఓమ్స్ లా IR అవుతుంది. I వాల్యూ ఎంత వస్తుంది మనకి, I వాల్యూ 3E by 7R, ఓకేనా, ఇంటూ R ప్లస్ E2. సో R క్యాన్సిల్. ఫ్రమ్ దిస్ E2 ఏమొచ్చిందమ్మా, E2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు E మైనస్ 3E by 7. హియర్ 3E by 7 వస్తుంది మనకి.
ప్లస్ 3e/7 లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్తే ఏమవుతుంది మైనస్ 3e/7 అవుతుంది. సో ఫైనల్లీ E2 వాల్యూ ఎంత వస్తుంది మనకి 7e - 4e 7e - 3e 7e - 3e అంటే ఎంత వస్తుంది 4e/7 4e/7 వచ్చింది. అయితే ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనము I2R ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే కరెంట్ త్రూ 2R రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ చూడండి మీకు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇందాక ఏం చెప్పాను సిరీస్ కాంబినేషన్లో కరెంట్ కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ డివైడ్ అవుతుందని చెప్పాను. అలాగే ప్యారలల్ కాంబినేషన్లో వోల్టేజ్ కాన్స్టెంట్ అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేసే సెకండ్ డయాగ్రామ్ అండ్ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ E2 ఈజ్ కాన్స్టెంట్ E2 ఈజ్ కాన్స్టెంట్. బట్ ఎవరు చేంజ్ అవుతున్నారమ్మా కరెంట్ చేంజ్ అవుతుంది. చూడండి I అనేది I1 I2గా మారింది బట్ E2 విల్ బి కాన్స్టెంట్. సో ఆల్రెడీ మనకి E2 వాల్యూ వచ్చింది. ఎంత వచ్చింది E2 వాల్యూ 4e/7 వచ్చింది. E2 వాల్యూ 4e/7 వచ్చింది. అయితే మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి I2 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫ్రమ్ ఓమ్స్ లా. I2 = E2/R. ఇక్కడ R వాల్యూ ఎంతమ్మా R వాల్యూ 2R. చూడండి రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ మనకి సెకండ్ రెసిస్టెన్స్ 2R. సో E2 వాల్యూ ఎంత వచ్చిందమ్మా 4e/7 into 2R. 2 in 4 2 times cancel. So final answer will be 2e/7R. 2e/7R. సో ఒకసారి చూడండి ఎలా సాల్వ్ చేస్తామని చెప్తున్నాను. దిస్ ఈస్ ద గివెన్ సర్క్యూట్. గివెన్ సర్క్యూట్లో మనకి ఏం అడిగారంటే 2R రెసిస్టెన్స్ నుంచి ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ వాల్యూ అడిగారు. అందుకోసం నేను ఏం చేశాను మొత్తం సర్క్యూట్ని 3 స్టెప్స్లో సాల్వ్ చేశాను. 2 స్టెప్స్లో సాల్వ్ చేశాను. దిస్ ఈస్ ద గివెన్ స్టెప్ గివెన్ ప్రాబ్లం. సో 2 స్టెప్స్లో మనము సింప్లిఫై చేసాం. అంటే ఏంటి ప్యారలల్ కాంబినేషన్ సిరీస్ కాంబినేషన్ అప్లై చేసేసి టోటల్ కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఎప్పుడైతే మనకు టోటల్ కరెంట్ తెలిసిందో అప్పుడు మనం ఏం రాయొచ్చు I = I1 + I2గా రాయొచ్చు. అలాగే ఈఎంఎఫ్ కూడా చెప్పాను మీకు సిరీస్ కాంబినేషన్లో ఈఎంఎఫ్ డివైడ్ అవుతుందని చెప్పాను. అంటే E = E1 + E2గా రాసాం. ఎప్పుడైతే E1 + E2గా రాసామో మనకు కావాల్సిన E2 ఎందుకంటే కరెంట్ త్రూ 2R అడిగారు అంటే ఈఎంఎఫ్ ఎంత E2 అవుతుంది. సో ఈఎంఎఫ్ ఆర్ వోల్టేజ్ E2 అవుతుంది. ఆ E2 ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఏం చేసామంటే E1 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. E1 వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసాము యూజింగ్ ఓమ్స్ లా. V = IR కదా V = IR. సో ఆ ఫార్ములా అప్లై చేశాను. ఓకేనా. సో ఆల్రెడీ కరెంట్ వాల్యూ వచ్చేసింది మనకి కరెంట్ వాల్యూ ఎంత 3e/7R. 3e/7 రాసుకుంటే 3e/7 మనకి ఈ వాల్యూ వచ్చింది. ఫ్రమ్ దట్ E2 వాల్యూ ఎంత వచ్చిందండి E - 3e/7 వి గాట్ 4e/7. ఎప్పుడైతే మనకి ఈఎంఎఫ్ వాల్యూ వచ్చేసిందో కరెంట్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది కదా ఫ్రమ్ ఓమ్స్ లా. I2 = E2/2R రాసాం. యాక్చువల్గా V2/2R రాస్తాము. మనకి ఇచ్చిన వోల్టేజ్ మనకి ఈఎంఎఫ్ కాబట్టి ఈఎంఎఫ్లో రాసుకుంటున్నాను. సో రెండింటికి యూనిట్స్ మనకి వోల్ట్ అవుతుంది. ఈఎంఎఫ్ కానీ వోల్టేజ్ కానీ యూనిట్స్ వోల్ట్ అవుతుంది. సో అయితే ఇక్కడ చూడండి E2/2R. E2 అంటే ఏంటి 4e/7 into 2R. 2 in 4 2 times cancel. Final answer will be 2e/7R. Is it clear? Is it clear? Next second problem చూడండి. They asked to find equivalent resistance between ABకి మధ్యలో ఉండే ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అడిగారు. సో ఇలాంటి సర్క్యూట్లు ఇచ్చినప్పుడు మనం ఒక సైడ్ నుంచి సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అంటే కంగారు పడిపోకూడదు. ముందు ప్రాబ్లం చూసిన వెంటనే అసలు సింప్లిఫికేషన్ ఏ సైడ్ నుంచి చేయాలి అంటే ఈఆర్ని ఆర్కి ప్యారలల్ అప్లై చేయాలా ఆర్కి సిరీస్ అప్లై చేయాలా ఒకసారి స్టడీ చేయాలి. అంటే మనం కంగారు పడిపోయి ఏదో ఇష్టమైనట్టు చేసేయకూడదు ప్రాబ్లం. అర్థమైందా గాట్ ఇట్. సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ మీరు సపోజ్ ఏ నుంచి కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అనుకున్నాం. ఏ అనే టెర్మినల్ నుంచి కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఏ అనే పాయింట్ నుంచి I అనే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఇక్కడ I అనే పాయింట్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఏమైంది కరెంట్ డివైడ్ అయింది చూడండి. ఇది I1 ఇది I2. ఓకేనా. I నుంచి ఇక్కడ ఏ నుంచి I ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ జంక్షన్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ జంక్షన్ దగ్గర I1 I2గా డివైడ్ అయింది. ఇక్కడ చూడండి ఈ I2 కరెంట్ ఫ్లో అయినప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా ఏమైంది ఎక్కడ కూడా జంక్షన్ నుంచి సెపరేట్ అవ్వలేదు. సేమ్ కరెంటే ఫ్లో అవుతుంది చూడు. అంటే మీరు ఇక్కడ కంపేర్ చేయాల్సింది ఏంటంటే కరెంట్ ఫ్లోని వాటర్ ఫ్లోతో కంపేర్ చేయండి. కరెంట్ ఫ్లోని వాటర్ ఫ్లోతో కంపేర్ చేయండి. అప్పుడు మీకు ఈజీ అవుతుంది. చూడండి ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ పైప్ నుంచి వాటర్ వస్తుంది. ఈ పైప్ నుంచి వాటర్ వచ్చి ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది డివైడ్ అవుతుంది. డివైడ్ అవ్వట్లేదు. వాటర్ డివైడ్ అవ్వట్లేదు. అంటే ఈ ఆర్ నుంచి ఎంత కరెంట్ వెళ్ళిందో ఈ ఆర్ నుంచి కూడా సేమ్ కరెంటే ఫ్లో అవుతుంది. అంటే I2 ఈజ్ కాన్స్టెంట్. వెన్ I2 ఈజ్ కరెంట్ అంటే I2 ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి కరెంట్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ఎప్పుడైతే కరెంట్ కాన్స్టెంట్ అది ఏ కాంబినేషన్ అవుతుందండి ఏ కాంబినేషన్ అవుతుంది సిరీస్ కాంబినేషన్ అవుతుంది. అర్థమైందా. ఎప్పుడైతే I2 సేమ్గా ఫ్లో అవుతుందో అంటే వాటర్ ఫ్లో కరెంట్ ఫ్లో సేమ్ అయిందంటే దట్ విల్ బి సిరీస్ కాంబినేషన్. అంటే మీకు ఇక్కడ ఏం అర్థం అవ్వాలి ఈ ఆర్ ఎలా ఉన్నట్టు సిరీస్లో ఉన్నట్టు. సో చూడండి సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ చేంజ్ చేయండి. ఆర్ 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 ఓకేనా ఇవి ఆర్లు. బట్ ఇక్కడ చూడండి ఏమొస్తుంది మనకి సిరీస్ కాంబినేషన్ రెండు యాడ్ చేయాలి కదా. అంటే R+R ఎంతమ్మా R+R 2R R+R 2R. ఇక్కడ చూడండి ఏబి మళ్ళీ అగైన్ I అనే కరెంట్ తీసుకుని ఏ నుండి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ జంక్షన్ దగ్గర కరెంట్ డివైడ్ అవుతుంది. ఇది I2 ఇది I1.
మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి ఇలా వచ్చింది కరెంట్ I2 కరెంట్ ఇలా వచ్చింది, మళ్ళీ ఇలా వచ్చింది I2 కరెంట్, ఇక్కడేమో I1 కరెంట్ ఇలా వచ్చింది. మళ్ళీ రెండు కలిపి ఏమైనాయి యాడ్ అయ్యి I కరెంట్ అనేది గ్యాప్ నుంచి ఫ్లో అవుతుంది, అవునా కదా. I1 I2గా సెపరేట్ అయ్యి మళ్ళీ అగైన్ I1 I2 యాడ్ అవుతున్నాయి అవే ఫ్రమ్ ద జంక్షన్ టువర్డ్స్ ద జంక్షన్. సో ఇలా వచ్చింది అనుకోండి, ఈ కాంబినేషన్ ఏంటి ప్యారలల్ కాంబినేషన్ అంటాం. ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము, 1/Rp = 1/R1 + 1/R2. 1/R1 అంటే ఎంత 1/R, R2 అంటే ఎంత 2R, Rకి 2Rకి LCM ఎంత 2R, R into R 2 times cancel, 2R into R 1 time cancel, 1 into 1 1. సో 1/Rp వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 3/2R. బట్ మనకు కావాల్సిన RP కదా, అంటే ఏం చేయాలి 2R/3 రాయాలి, 2R/3 రాయాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ సింప్లిఫై చేయండి. R 2R/3 2R/3, ఇక్కడ R 2R/3, ఇది ఇదేంటమ్మా B. ఇప్పుడు సేమ్ అగైన్ ఏ నుంచి ఏనే కరెంట్ తీసుకోండి, ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా కరెంట్ ఇవ్వడవట్లేదు, సేమ్ కరెంటే ఫ్లో అవుతుంది, సేమ్ కరెంటే ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ఆ కాంబినేషన్ ఎలా ఉన్నట్టు సిరీస్ కాంబినేషన్. చూడండి ఏ నుంచి సేమ్ కరెంటు R 2R/3 అండ్ 3 R నుంచి ఫ్లో అవుతుంది. సో మూడు సిరీస్ కాబట్టి ఏం చేయాలి యాడ్ చేయాలి. సో R + 2R/3 + R, R + R ఎంత 2R + 2R/3, LCM వాల్యూ ఎంత 3 into 2R 6R + 2R అంటే ఫైనల్గా RAB ఎంత వచ్చిందమ్మా RAB 8R/3. ఒక్కసారి మనకి ప్రాబ్లంలో R వాల్యూ ఇచ్చేసారు, సపోజ్ R వాల్యూ 3 Ω అనుకోండి, R వాల్యూ 3 Ω అనుకోండి, 8/3 into 3, 3 క్యాన్సిల్, 8 Ω, 8 Ω is the answer, ఓం సింబల్ దట్ వన్. థర్డ్ ప్రాబ్లం చూడండి, R. సో ఇలా ఇచ్చాడు మనకి సర్క్యూట్. ఈ మూడు సిరీస్లో ఉన్నాయా చెప్పలేము, ఎందుకంటే ఇక్కడ మళ్ళీ అగైన్ ఇంకో కనెక్షన్స్ ఇచ్చాడు చూడండి, ఎలా కనెక్షన్స్ ఇచ్చాడు చూడండి, ఏదో ఒక సింగిల్ వైర్ తీసుకుని ఇక్కడ ఎలా కనెక్ట్ చేశాడు. ఈ మధ్య ఎక్కడ రెసిస్టెన్స్ లేదు కాబట్టి ఓకేనా. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దీన్ని ఏమంటామంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసినప్పుడు మనకి ఎక్కడ కూడా రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ కనెక్ట్ చేయడం, రెసిస్టెన్స్ బికమ్ 0. రెసిస్టెన్స్ 0 అయిందంటే కరెంట్ వాల్యూ ఇన్ఫైనైట్, అవునా కదా. R 0 దాని కరెంట్ వాల్యూ ఇన్ఫైనైట్, I = V/R. R 0 అయిందంటే ఏంటి I = V/R. R 0 అంటే I వాల్యూ ఇన్ఫినిటీ. ఎప్పుడైతే షార్ట్ సర్క్యూట్ కనెక్ట్ చేసా షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిందో అక్కడ మ్యాక్సిమం కరెంట్ ఫ్లో అయినట్టు, మ్యాక్సిమం కరెంట్ ఫ్లో అయింది అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది రెసిస్టెన్స్ బికమ్ 0. అంటే ఇలాంటి వైర్కి రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ 0 అవుతుంది అనమాట. అప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే త్రూ దిస్ వైర్ సేమ్ పొటెన్షియల్ తీసుకుంటాం, సేమ్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు V1 V అనుకుందాం అనుకోండి, V2 V అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V - V ఎంత 0. ఎప్పుడైతే సేమ్ పొటెన్షియల్ అయిందో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బికమ్స్ 0. చూడండి ఇక్కడ ఏ అనే పాయింట్ కనెక్ట్ చేశారు త్రూ అవుట్ దిస్ వైర్. ఇక్కడ ఏముంటుంది మనకి R వాల్యూ 0 కాబట్టి పొటెన్షియల్ సేమ్ అన్నాను, అక్కడ అంటే ఇది కూడా ఏమవుతుంది A అవుతుంది. అలాగే ఇక్కడ చూడండి ఈ వైర్ వచ్చి B, ఈ జాయింట్ దగ్గర B పొటెన్షియల్ సేమ్, ఇక్కడ ఎక్కడ రెసిస్టెన్స్ లేదు కాబట్టి ఏదో ఆల్సో బీగా తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ నేను సింప్లిఫై చేస్తాను చూడండి, ఎలా సింప్లిఫై చేస్తానో జాగ్రత్తగా చూడాలి. చూడండి ఏ అనే పాయింట్ తీసుకున్నాను, B అనే పాయింట్ తీసుకున్నాను. చూడండి మొత్తం మనకి 3 రెసిస్టెన్స్ వాల్యూస్ ఇచ్చారు, ఏకి బీకి ఏముంది మధ్యలో R ఉంది, R. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి A అండ్ B, ఏకి మధ్యలో ఏముంది R ఉంది కదా R. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏకి బీకి ఇంకొక R ఉంది. అంటే మనకి ఈ కాంబినేషన్ ఏమవుతుంది, ఈ సర్క్యూట్ మొత్తం ఎలా చేంజ్ అయింది ప్యారలల్ కాంబినేషన్లోకి చేంజ్ అయింది, అవునా కదా. ప్యారలల్ కాంబినేషన్లోకి చేంజ్ అయింది, ఓకేనా. సో ప్యారలల్ కాంబినేషన్లో 1/Rp ఫార్ములా ఏంటి, సారీ ప్యారలల్ కాంబినేషన్లో ఈక్వివలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి, 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3. అప్పుడు LCM ఎంతమ్మా R, 1 + 1 + 1 ఎంత 3 1 + 1 + 1 3. సో 1/Rp = 3/R. అయితే RP కావాలి కదా మనకి, RP వాల్యూ ఏమవుతుందమ్మా R/3. RP వాల్యూ R/3. RP వాల్యూ ఎంత వచ్చింది R/3 వచ్చింది. యా నెక్స్ట్ ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్. మనకి ప్రాబ్లమ్స్లో ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ అని ఇచ్చి అక్కడ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటూ ఉంటారు. సో ఇలాంటి మోడల్స్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో చెప్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ చూడండి 2 Ω 2 Ω 2 Ω 2 Ω అప్ టు సో ఆన్ 2 Ω 2 Ω 2 Ω ఇలా డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్లో కనెక్ట్ చేశారు. దే గివెన్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో.
అయితే ఈ నెట్వర్క్కి ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. చూడండి 2 ohm 2 ohm అప్ టు 2 ohm, అలాగే 2 ohm 2 ohm 2 ohm అప్ టు 2. ఓకే, ఇది ఇచ్చిన సర్క్యూట్ అని 2 2 2 2 2 ఇలా ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఇలా ఉన్నప్పుడు దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తామో చూడండి. ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ సర్క్యూట్ని సింప్లిఫై చేయాలి. అంటే ఎలా చేయాలి అంటే కనుక రిపీటెడ్ నెట్వర్క్ని ఎక్స్గా తీసుకోవాలి. రిపీటెడ్ నెట్వర్క్ని ఎక్స్గా తీసుకోవాలి. చూడండి 2 ohm 2 ohm 2 ohm 2 ohm నెక్స్ట్ 2 ohm 2 ohm అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా ఏముంది? 2 ohm 2 ohm. ఓకే, 2 ohm 2 ohm ఇది ఏ, ఇది బి. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 2 ohm 2 ohm రిపీట్ అయిపోతుంది కదా. నెక్స్ట్ కాంబినేషన్ అంతా కూడా 2 ohm 2 ohm 2 ohm 2 ohm 2 ohm 2 ohm ఇలా రిపీట్ అయిపోతుంది. రైట్. అయితే అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఒక ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ని కనెక్ట్ చేయాలి. ఎక్స్ ఈజ్ ద వేరియబుల్. ఓకేనా? ఈ ఎక్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే దట్ ఎక్స్ విల్ బి ద ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్. ఇన్ఫినిట్ నెట్వర్క్ ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా సరే, వాల్యూస్ చేంజ్ చేసి ఇచ్చినా సరే, ఇదే మోడల్లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? రిపీటెడ్ నెట్వర్క్ని ఎక్స్గా తీసుకోవాలి. ఇనీషియల్గా ఉన్న వాల్యూని సేమ్గా తీసుకుంటాము, అంటే 2 ohm 2 ohm సేమ్గా తీసుకుంటాము. మళ్ళీ అదే 2 ohm 2 ohm రిపీట్ అవుతుంది కదా, ఆ రిపీట్ అయిన వాల్యూస్ని ఎలా తీసుకోవాలంటే ఎక్స్గా తీసుకోవాలి. తీసుకుని చూడండి, ఇప్పుడు నేను మారుస్తాను దీన్ని. ఫస్ట్ 2 ohm అవునా ఏ. ఇప్పుడు 2 ohm ఎక్స్ ఎలా ఉన్నట్టు? మనకి ప్యారలల్గా ఉన్నట్టు. ప్యారల్గా ఉన్నట్టు ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి? ప్యారలల్ కాంబినేషన్ R1 × R2 R1 + R2. అదే 1/R1 + 1/R2 ఉంది కదా. 1/RP = 1/R = 1/RP = 1/R1 + 1/R2 ఉంది కదా. ఆ ఫార్ములా నుంచి R1 × R2 R1 + R2 రాయొచ్చు. ఆర్ ప్యారలల్ అంటే. సో మనకేమొచ్చింది? 2x / 2 + x వచ్చింది. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ 2 ohm 2x / 2 + x ఎలా ఉన్నట్టు? మనకి సిరీస్ కాంబినేషన్లో ఉన్నట్టు. సో ఫైనల్గా మీరు ఏం తీసుకున్నారంటే ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ని ఎక్స్గా తీసుకుని x = ఈ కాంబినేషన్ ఏమవుతుంది? 2 + 2 + 2x / 2 + x. ఇది క్లియర్? అర్థమైందా? నేను ఏం చేశాను? ఫస్ట్ రిపీటెడ్ నెట్వర్క్ని ఎక్స్గా తీసుకున్నాను. ఇనీషియల్గా నెట్వర్క్ ఏంటో అలాగే రాశాను. 2 ohm 2 ohm. ఆ 2 ohm 2 ohm అనేది రిపీట్ అవుతుంది. ఇనీషియల్గా 2 ohm 2 ohm తీసేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ టైం రిపీట్ అవుతుంది కదా, సెకండ్ టైం రిపీట్ అయిన మొత్తాన్ని ఎక్స్గా తీసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి? 2x / 2 + x ఈ రెండు సిరీస్లో ఉన్నాయి. ఆ సిరీస్ వాల్యూని ఎక్స్కి ఈక్వల్ చేయాలి. ఇక్కడ మొత్తం అబ్జర్వ్ చేస్తే 2 ohm 2x / 2 + x ఎలా ఉన్నట్టు? సిరీస్లో ఉన్నట్టు. ఈ సిరీస్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? మనకి ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది. ఆ ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏం చెప్పాను? ఎక్స్ అని చెప్పాను. రైట్. సో x = 2 + 2x / 2 + x. we need to take LCM. ఓకేనా? 2 + x 2 × 2 + x + 2x. take this 2 + x into left side. so x × 2 + x = 2 2s are 4 + 2 × x 2x + 2x. so finally you will get 2x + x² + 4 + 2x + 2x + 2x + 2x cancel. so x² + 2x coming to left side -2x + 4 coming to left side -4 = 0. so this is the quadratic equation. nothing but ax² + bx + c = 0. మ్యాథమెటిక్స్లో వస్తుంది మీకు. ఏంటి మ్యాథమెటిక్స్లో? quadratic equation ఫార్ములా ax² + bx + c = 0. a వాల్యూ 1, b వాల్యూ -2, c వాల్యూ -4. కంపేర్ చేయండి. a ప్లస్లో 1, b ప్లస్లో -2, c ప్లస్లో -4. అయితే quadratic ఫార్ములా ఏంటి? x వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి quadratic ఈక్వేషన్లో -b + r - √b² - 4ac / 2a. ఓకే, -b + r - √b² - 4ac / 2a. that is the formula for to find x values. -b - plus 2 + r - b² అంటే -2 whole square. -2 అంటే -2 × -2 ఏమవుతుంది? +4 అవుతుంది. -4 × a వాల్యూ ఎంత? 1, c వాల్యూ -4 / 2a 2 × 1 2 + r - √4 -2 plus 4 1s are 4 4 4s are 16 / 2. so 2 + r -
రూట్ 4 + 16 20/2. సో 2 + or - రూట్ 20 ఎలా రాయొచ్చమ్మా 4 × 5/2 plus or minus take the root 4 outside, then it becomes 2 √5/2. ఓకేనా రూట్ 20 అంటే 2 √5 అని రాయొచ్చు మనం. 2 కామన్ తీయండి 2 × 1 + or - √5/2. 2 క్యాన్సిల్ 1 + √5 1 ఆన్సర్ 1 - √5 1 ఆన్సర్. అంటే ఇక్కడ ఏంటి రెసిస్టెన్స్ కదా 1 + √5 అంటే మనకి రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎప్పుడు పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది నెగిటివ్ రాదు. సో 1 - √5 తీసుకోకూడదు. ఆన్సర్ ఏమవుతుంది 1 + √5 1 + √5 ఓం ఇస్ ద ఆన్సర్. ఇలా మనము రిపీటెడ్ నెట్వర్క్ తీసుకుని సాల్వ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇంకో మోడల్ చూడండి. ఇక్కడ ఒక సర్క్యులర్ ఫామ్ ఉంది, రెసిస్టెన్స్లు ఇచ్చారు R R R R. ఇక్కడ పాయింట్ ఇచ్చారు పొటెన్షియల్ పాయింట్ ఏ, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ పాయింట్ ఏంటి B అని ఇచ్చారు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి దిస్ వన్ B, హియర్ ఆల్సో B. చెప్పా కదా రెసిస్టెన్స్ లేకపోతే సేమ్ పొటెన్షియల్ అప్లై అవుతుంది B. Potential difference becomes 0. Why? Because resistance is 0. Resistance 0, potential difference also 0. But current will be infinite in short circuit. So ఇక్కడ చూడండి మనం ఈ యొక్క నెట్వర్క్ని చేంజ్ చేద్దాం. ఎలా మారుద్దాము A ఇక్కడ B తీసుకుందాం. ఏకి బీకి మధ్యలో ఏముంది R ఉంది. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏకి బీకి మధ్యలో R. నెక్స్ట్ ఏకి బీకి మధ్యలో ఏముంది R. నెక్స్ట్ ఏకి బీకి మధ్యలో R. అంటే మొత్తం ఈ కాంబినేషన్ ఏమైపోయిందమ్మా దిస్ కాంబినేషన్ బికమ్స్ వాట్ ప్యారల్ కాంబినేషన్ అయిపోయింది. 1/RP ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/R ప్లస్ 1/R ప్లస్ 1/R ప్లస్ 1/R 4 కాబట్టి 4/R ఈక్వల్ టు 1/RP. అంటే ఆర్పీ వాల్యూ ఎంత వస్తుందమ్మా R/4. 1/RP వాల్యూ 4/R అయింది కదా, అంటే ఆర్పీ వాల్యూ R/4 అవుతుంది. ఆప్షన్ డి. సో దిస్ ఈస్ ద వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రాము. సో ఈ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్లో మనకు ఒక ఫార్ములా వస్తుంది. ఫార్ములా ఎలా డెరివేషన్ చేస్తానో చూడండి. ఇక్కడ చూడండి PQRS అండ్ G ఆర్ ద రెసిస్టర్స్. ఓకేనా, ఇక్కడ మనం ఇలా కనెక్ట్ చేసాం. ఈ కాంబినేషన్ని వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ కాంబినేషన్ అంటాం, వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ కాంబినేషన్ అంటాం. అయితే ఇక్కడ మనకి ఏం చేస్తామంటే ఈ సర్క్యూట్లో P/Q ఈక్వల్ టు R/S అని అనుకోండి. ఇఫ్ P/Q ఈక్వల్ టు R/S అయింది అనుకోండి, దిస్ G బికమ్స్ 0. అంటే ఈ మధ్యలో ఏదైతే రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఉంటుందో అది 0గా తీసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే 0గా తీసుకున్నామో మనకి సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఎలా మారుతుంది చూడండి. ఇది 0 అయిపోతుంది. అంటే ఈ రెసిస్టెన్స్ రిమూవ్ చేశారు, G అనే రెసిస్టెన్స్ రిమూవ్ చేశారు. ఎప్పుడైతే రిమూవ్ చేసామో P అండ్ R ఎలా వస్తాయి మనకి సిరీస్ కాంబినేషన్ వస్తుంది. అలాగే Q అండ్ S కూడా ఎలా వస్తుంది సిరీస్ కాంబినేషన్ వస్తుంది. ఓకేనా, ఇలా చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. మనకు తెలుసు కదా ఎలా చేయాలి. ఇక్కడ నుండి సిరీస్ ఫార్ములా ఆ వచ్చిన రెండు రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఉంటాయి ప్యారల్గా ఉంటాయి. అక్కడ ప్యారల్ కాంబినేషన్ అప్లై చేసి ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ సర్క్యూట్స్ ఉంటాయి మనకి. ప్రాబ్లమ్స్లో ఏం చేస్తారంటే వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ సర్క్యూట్స్ ఇస్తారు. ఆ సర్క్యూట్స్ ఇచ్చి ఏమడుగుతారంటే ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు. ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం మనం ఎలా చెక్ చేయాలి అంటే P/Q ఈక్వల్ టు R/S అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే P/Q ఈక్వల్ టు R/S అయ్యిందో అప్పుడు మధ్యలో ఉన్న రెసిస్టెన్స్ G అనే రెసిస్టెన్స్ని 0గా కన్సిడర్ చేసుకుని సిరీస్లోకి మార్చుకుని మనం సర్క్యూట్ సాల్వ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా, ఈ మోడల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. వీటి మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. P/Q ఈక్వల్ టు R/S అయినప్పుడు G అనే రెసిస్టెన్స్ని 0గా తీసుకుని సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ అప్లై చేస్తూ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అది వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ కాన్సెప్ట్. ఆ కాన్సెప్ట్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. చూడండి ఇక్కడ చూడండి R మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి 1 2 3 4 5. ఇక్కడ కూడా 5 రెసిస్టెన్స్లు ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా 5 ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ మనకి దీన్ని మనం వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. అది కన్వర్ట్ చేయాలంటే ముందు చెక్ చేయాలి. ఏం చెక్ చేయాలి P/Q కూడా R/S అవుతుందా లేదా చెక్ చేయాలి. చూడండి నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే R/R ఏమవుతుంది R/R 1 అవుతుంది కదా. అలాగే ఇక్కడ కూడా చూడండి R/R 1 అవుతుందా R/R 1 అవుతుంది. సో అంటే ఈ R బికమ్స్ 0. ఓకేనా, చూడాలి P/Q కూడా R/S అయ్యేలా చూసుకోవాలి. అవ్వాలి అంటే చూడండి R/R ఎంత 1, R/R ఎంత 1. అప్పుడు ఏం చేయాలి మధ్యలో ఉన్న రెసిస్టెన్స్ రిమూవ్ చేసేయాలి. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మధ్యలో ఉన్న రెసిస్టెన్స్ రిమూవ్ చేసేసానో సర్క్యూట్ ఎలా మారుతుందో చూడండి. సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ మారుస్తున్నాను ఇప్పుడు. R ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ R B వరకు కనెక్ట్ అయింది. అంటే పై రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఉన్నట్టు సిరీస్లో ఉన్నట్టు R కింద కూడా చూడండి. ఇక్కడ నుంచి చూడండి ఈ రెసిస్టెన్స్ R
ఓకేనా, సేమ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, అప్ టు బి పాయింట్. అంటే ఈ ఆర్ ఎలా ఉన్నట్టు సిరీస్లో ఉన్నట్టు. సో సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఇలా చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. సో అసలు మనకి మీరు నెంబర్ ఆఫ్ సర్క్యూట్లు ఇస్తారు సాల్వ్ చేసేటప్పుడు, అక్కడ మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ మీద ఇచ్చారా, ఇన్ఫినిట్ నెట్వర్క్ మీద ఇచ్చారా, సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ ఇచ్చారా, లేదా కాంబినేషన్ ఆఫ్ సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ ఉందా అనేది చెక్ చేసుకుంటూ సాల్వ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, డిఫరెంట్ మోడల్స్ అనమాట సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ సాల్వ్ చేయడంలో. చూడండి, R+R ఎంత? R+R ఎంత? 2R. అలాగే ఇంకోటి R+R ఎంత? R+R 2R. here also R+R 2R. సో ఇప్పుడు ఆ 2R ఎలా ఉంది? ప్యారల్గా ఉంది. ప్యారల్ ఉంది కాబట్టి ఫార్ములా ఏంటి? 1/RP ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/R1 ప్లస్ 1/R2. LCM 2R. 2 క్యాన్సిల్. 1/RP కూడా 1/R కాబట్టి RP ఈక్వల్ టు R అవుతుంది. RP ఈక్వల్ టు R. సో ఏ ఆప్షన్ అమ్మా? RP ఈక్వల్ టు R. సో దిస్ ఈజ్ ఆప్షన్ C ఈజ్ కరెక్ట్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి, ఒక 2 రెసిస్టెన్స్ వాల్యూస్ తీసుకున్నాను, R అండ్ R. సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? 2R అవుతుంది. అవునా కదా? R+R 2R కదా. సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు రెసిస్టెన్స్ డబుల్ అవుతుంది. ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ 2 రెసిస్టెన్స్ తీసుకుని సిరీస్లో కనెక్ట్ చేయండి, ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? 2R అవుతుంది. అదే R అండ్ R ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేశాను, R అండ్ R ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేశాను, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ హాఫ్ అవుతుంది, R/2 అవుతుంది. చూడండి, R×R/R+R, R/2 అవుతుంది. ప్యారలల్లో ఎప్పుడు కూడా ఆఫ్ అవుతుంది, సిరీస్లో డబుల్ అవుతుంది. సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఈజీ అవుతుంది మీకు. ఇక్కడ చూడండి, 2R ప్యారల్ కదా, హాఫ్ అవుతుంది అన్నాను, అంటే 2R/2 ఎంత? R. ఇలా డైరెక్ట్గా రాసేయచ్చు మీరు. ఇన్ కేసు 6R ఉంది ప్యారల్గా, ఏమవుతుంది? ఆన్సర్ 3R అవుతుంది. బై 2 చేస్తే సరిపోతుంది. అదే 6R సిరీస్లో ఉన్నాయనుకోండి, 12R అవుతుంది. సిరీస్లో డబుల్ అవుతుంది, ప్యారలల్లో హాఫ్ అవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, మరి ఇక్కడ ఈ మోడల్ చూస్తే మీరు యాక్చువల్గా 5 రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి P/Q కూడా R/S, Gని రిమూవ్ చేసేసాం. ఇక్కడ ఉన్నాయి 1 2 3 4 5 6 7 8 ఉన్నాయి. మరి 8 రెసిస్టెన్స్కి ఎలా చేయాలి అంటే చూడండి, ఫస్ట్ ఈ కాంబినేషన్ తీసుకో, ఇది మర్చిపోండి, లాస్ట్లోనే మర్చిపోండి. ఓకేనా, 1 2 3 4 5 ఈ 5 తీసుకోండి. ఇప్పుడు చూడండి, 10/10 ఈక్వల్ టు 10/10, 10/10 1, 10/10 1. అంటే మనం ఏం రిమూవ్ చేసేయచ్చు? ఈ 50 Ω రెసిస్టెన్స్ని రిమూవ్ చేసేయచ్చు. ఓకేనా, అర్థమైందా? సో మరి రాస్తున్నాను చూడండి, ఇప్పుడు 50 Ω ఉందమ్మా, 50 Ω రెసిస్టెన్స్ ఉంది. 10/10 ఈక్వల్ 10/10 అయింది కాబట్టి మధ్యలో ఉన్న రెసిస్టెన్స్ని మూవ్ చేసేయాలి. అకార్డింగ్ టు ఏ కాన్సెప్ట్? వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఒకవేళ ఈ లెఫ్ట్ మర్చిపోండి, 10/10 ఈక్వల్ టు 10/10. ఇక్కడ కూడా మనకి ఏమవుతుంది? ఇక్కడ కూడా మనకి వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది. P/Q కూడా R/S వస్తుంది, అంటే ఈ మధ్య రెసిస్టెన్స్ రిమూవ్ చేసింది. ఓకేనా, సో ఫైనల్గా ఏమైంది? 10 + 10 + 10 ఎంత? 10 + 10 + 10 ఎంతమ్మా? 30ఏనా? అలాగే 10 + 10 + 10 ఎంత? 30. ఇప్పుడు ఈ 30 అండ్ 30 ఎలా ఉన్నాయి? ప్యారలల్గా ఉన్నాయి. 30 and 30 ప్యారలల్గా ఉన్నాయి. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఎప్పుడైతే 2 ఈక్వల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ప్యారలల్గా ఉన్నాయో ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? హాఫ్ అవుతుంది. అంటే 30/2 ఎంత? 30/2 వాల్యూ ఎంతమ్మా? 15 Ω. ఇక్కడ ఎంత? 6 volt. అయితే ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు ప్రాబ్లంలో? యామీటర్ రీడింగ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు, అంటే కరెంట్ రీడింగ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. మనది కరెంట్ అంటే యామీటర్ రీడింగ్ ఏం కాదు, కరెంట్ ఫ్రమ్ ఓమ్స్లో. కరెంట్ ఏంటి ఫార్ములా? I = V/R. I = V/R. 6/15. 3 2s are 3 5s are. సో I = 2/5. ఇన్ డెసిమల్స్ ఎలా మారుస్తాం? 2 2s are 4, 5 2s are 10. 4/10 అంటే డెసిమల్స్లో ఎంత? 0.4 ఆంపియర్. 0.4 ఆంపియర్. సో దిస్ ఈస్ ద మెథడ్ టు సాల్వ్ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ న్యూమరికల్స్. So this is the method to solve the numerical problems in Wheatstone bridge. Next, ఈ మోడల్ చూడండి, a uniform wire of resistance 18 ohm is bent in the form of circle. The effective resistance across the points A and B. They ask to find equal resistance between A and B. So here the circle having the resistance capital R. Here the circle having the resistance capital R. And the options are 3 ohm, 2 ohm, 2.5 ohm, 6 ohm. సో ఈ మోడల్ ఉన్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి మనం. ఈ మోడల్ మీకు ఇప్పటివరకు రాలేదు. ఒకసారి చూడండి ఎలా చేస్తారో ఈ ప్రాబ్లము. చూడండి, ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత ఇచ్చారు? 60 degrees ఇచ్చారు. ఫుల్ సర్కిల్కి యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది? 360 degrees. అవునా కదా? ఫర్ కంప్లీట్ సర్కిల్ టోటల్ యాంగిల్ విల్ బి 360 degrees. ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చారు? 60 degrees ఇచ్చారు. అయితే రిమైనింగ్ పార్ట్ ఎంత అవుతుంది?
360లో 60 పోయింది అనుకోండి, ఎంత మిగులుతుంది? 300 మిగులుతుంది. సో 300 డిగ్రీస్ అనేది రిమైనింగ్ పార్ట్ యొక్క యాంగిల్ వాల్యూ. సో మీకు ఆల్రెడీ ఏరియా రిలేటెడ్ సర్కిల్స్లో మీకు ఫార్ములాస్ చెప్తారు. ఏరియా ఆఫ్ ద సెక్టార్, ఏరియా ఆఫ్ ద సెగ్మెంట్ అని చెప్పి ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. లేదా సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ సెక్టార్, సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ సెగ్మెంట్ అని చెప్పి మ్యాథమెటిక్స్లో నేర్చుకుంటారు. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే θ/360 × 2πr అని చెప్పి ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. θ/360 × 2πr లేదా θ/360 × πr² ఇలా అప్లై చేస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ చూడండి అదే మోడల్లో చేస్తాం. ఇక్కడ ఎలా చేస్తామంటే ఇక్కడ మీరు ఏం చేశారంటే రెసిస్టెన్స్ని 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశారు. రెసిస్టెన్స్ క్యాపిటల్ ఆర్ని అంటే 18 ఓం అనేది రెసిస్టెన్స్, దిస్ ఈజ్ క్యాపిటల్ ఆర్ అనుకుందాం. ఈ క్యాపిటల్ ఆర్ని 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశారు. ఒక పార్ట్ ఏమో 60 డిగ్రీస్ యాంగిల్లో ఉంది, ఇంకొక పార్ట్ ఏమో 300 డిగ్రీస్ యాంగిల్లో ఉంది. ఒక పార్ట్ ఎలా ఉంది? 60 డిగ్రీస్ యాంగిల్లో ఉంది. ఇంకొక పార్ట్ ఎలా ఉంది? 300 డిగ్రీస్ యాంగిల్లో ఉంది. మొత్తం యాంగిల్ ఎంత? 360 డిగ్రీస్. సరిపోయింది కదా? అర్థమవుతుందా? ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ అంటే R1 అని తీసుకుందాం. R1 ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి ఎలా అప్లై చేస్తాను. ఎంత యాంగిల్లో ఉంది R1? 60 డిగ్రీస్ బై టోటల్ యాంగిల్ ఎంత? 360 డిగ్రీస్ విత్ ఈ పార్ట్ ఎందులో మొత్తం రెసిస్టెన్స్లో పార్ట్ ఇది, అవునా కదా? R1 అనే రెసిస్టెన్స్ 60 డిగ్రీస్ పార్ట్లో ఉన్న రెసిస్టెన్స్ కాబట్టి 60/360 ఇంటూ టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద రెసిస్టెన్స్. 60/360 ఇంటూ టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద రెసిస్టెన్స్. అలాగే మరి R2 ఏమవుతుంది? R2 అనేది రిమైనింగ్ యాంగిల్ ఎంత? రిమైనింగ్ యాంగిల్ 300 డిగ్రీస్ బై టోటల్ యాంగిల్ ఎంత? 360 డిగ్రీస్. ఈ మొత్తం పార్ట్ ఎందులో అది? కంప్లీట్ సర్కిల్ వాల్యూ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ R. సో కంప్లీట్ వాల్యూ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ కంప్లీట్ సర్కిల్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు 0 0 క్యాన్సిల్, 6 in 36 6 టైమ్స్ క్యాన్సిల్. R వాల్యూ ఎంత? 18/6 అంటే ఎంత? 3 ఓం వస్తుంది. R1 వాల్యూ 3 ఓం. నెక్స్ట్ 0 0 క్యాన్సిల్, 6 5 0 6 6 0. సో 5/6 ఇంటూ R వాల్యూ 18, 6 in 18 3 టైమ్స్ క్యాన్సిల్, 5 3 0 15 ఓం. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఇది ఫిక్స్ చేసేయాలి. ఇదంతా A, దిస్ వాల్యూ బికమ్స్ B. అంటే ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత వాల్యూ? R1 3 ఓం, అదంతా A అలాగే B. మన నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ కూడా ఏకి బీకే మధ్యలో వచ్చింది. ఎంత వాల్యూ? 15 ఓం. అంటే ఈ కంప్లీట్ సర్కిల్ని 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయాలి. ఆ 2 పార్ట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ప్యారల్గా ఉంటాయి. ఈ కంప్లీట్ సర్కిల్ని 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయాలి. 60 డిగ్రీస్ యాంగిల్కి ఒక రెసిస్టెన్స్, 300 డిగ్రీస్కి ఒక రెసిస్టెన్స్. ఇప్పుడు ఆ రెండు కూడా ఎక్కడికి ఉన్నాయి? ఏకి బీకి కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఏకి బీకి కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ రెండు రెసిస్టెన్స్లు ఎలా ఉన్నట్టు? మనకి ప్యారల్గా ఉన్నట్టు. ప్యారల్ కాంబినేషన్ ఫార్ములా ఏంటి? RP = R1 × R2 / R1 + R2. R1 × R2 / R1 + R2. సో 3 × 15/3 + 15. 3 × 15/3 + 15 ఎంత? 18. 3 in 18 6 టైమ్స్. 3 2 0 3 5 0. సో 5/2 వచ్చింది. 5/2 డెసిమల్స్ 2.5. 2.5 ఓం అంటే ఆప్షన్ C అవుతుంది. అర్థమైందా ఎలా సాల్వ్ చేసామో? ఎక్కడ డౌట్ ఉందా? చూడండి ఏం చేసాము. 60 డిగ్రీస్ యాంగిల్లో ఒక రెసిస్టెన్స్, 300 డిగ్రీస్లో ఒక రెసిస్టెన్స్. ఆ రెండు రెసిస్టెన్స్లు మొత్తం రెసిస్టెన్స్లో పార్ట్. మొత్తం రెసిస్టెన్స్ అంటే సర్కిల్కి క్యాపిలర్. ఆ క్యాపిలర్ రెసిస్టెన్స్లో 60 డిగ్రీస్ యాంగిల్ అనేది ఒక R1 రెసిస్టెన్స్, 300 డిగ్రీస్లో ఉన్న రెసిస్టెన్స్ R2 రెసిస్టెన్స్. అవంతా కూడా ఎందులో పార్ట్? మొత్తం రెసిస్టెన్స్లో పార్ట్. అందుకే ఇలా డివైడ్ చేసి × R చేశాను అనమాట. × R అంటే ఇచ్చేసారు 18 ఓం అని. ఓకేనా? ఇలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి మనం. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ AB అడిగారు. సో చూడండి మీకు కరెక్ట్ చెప్పాను. సేమ్ వైర్ ఉంది, రెసిస్టెన్స్ కనెక్ట్ చేసి లేదు. రెసిస్టెన్స్ కనెక్ట్ చేయలేదు కాబట్టి మనకి సేమ్ పొటెన్షియల్ అప్లై అవుతుంది త్రూ అవుట్ ద వైర్. ఇది B అంటే కనుక ఇది కూడా B. ఇక్కడ కూడా ఇది A అయింది కాబట్టి త్రూ అవుట్ ద వైర్ నో రెసిస్టెన్స్ కాబట్టి ఇది కూడా A. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ A రాయండి, నెక్స్ట్ B రాయండి. ఏకి బీకి మధ్యలో 12 ఓం ఉంది, అవునా? 12 ఓం తీసుకోండి. నెక్స్ట్ ఏకి బీకి మధ్యలో 8 ఓం ఉంది. నెక్స్ట్ ఏకి బీకి మధ్యలో 6 ఓం ఉంది. అంటే కాంబినేషన్ ఎలా చేంజ్ అయింది? ప్యారలల్ కాంబినేషన్గా చేంజ్ అయింది. ఇన్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ఫార్ములా. LCM 24. 18 24 3 టైమ్స్ క్యాన్సిల్. 8 3s are 24 కదా. 3 × 1 3 ప్లస్ 12 in 24 2 టైమ్స్ క్యాన్సిల్. 2 × 1 2 ప్లస్ 6 in 24 4 టైమ్స్ క్యాన్సిల్. 6 4s are 24 కదా. 4 × 1 4. సో ఫైనల్లీ 3 + 2 + 4 ఎంత? 9/24.
3 3s are 9, 3 8s are 24, 3/8. ఆన్సర్ 3/8 కాదు, 1/RP వాల్యూ 3/8. మనకు కావాల్సిన ఆర్పి ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది 8/3 అవుతుంది. మన కంగాల్లో 3/8 పెట్టేస్తాం, చూసుకోవాలి. 1/RP వాల్యూ 3/8 వచ్చింది, ఆర్పి వాల్యూ ఏమవుతుంది 8/3 ఓం. సో రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి, రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, చూసుకోవాలి, జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఆర్పి వాల్యూ 8/3 ఓం. So this is the series and parallel combination and also Wheatstone bridge problems and also the problem related to length of a wire.